yes. Don't worry, Anka. Last week of the this Sir, roll number March. eight. Yes. Those who are having doubt, they can put your roll number in chat box. Okay. So I'm saying in the last week of this March, we are going to take our ISC number first. Okay. So we have to complete the 50% syllabus. So as per your just uh, information, kind of information, I'm just explaining. Within a few days, you will receive one notice regarding the ISC first. So we are just going for giving the question paper to you, and we are providing to 2 to 3 hours, and then you have to submit that IC. Our previous pattern, we will same continue with that. So we have to complete the syllabus as earlier. So we will see our last point. I think we have started a third important point in second chapter, that is staffing. Okay, so already we have starting that third point, staffing. So we will see uh, remaining part, that is already we have covered the staffing. In that performance appraisal, what are the importance of the performance appraisal and what are the objectives from the organization they have set, and what are the limitation we are facing during this performance appraisal. Okay, so next and very important point as per the any organization. So first point, like what are the methods of the doing any performance appraisal for any organization. So now you can see there are listed below some 7 to 6 methods. First, a ranking method, paired comparison method, grading system, forced distribution method, checklist method, free AC method, AC method, आणि ग्राफिक स्केल मेथड. ओके, तर याच्यामध्ये बघायला गेलं तर टोटल 7 मेथड आहेत, ज्या मेथड यूज करून आपण परफॉर्मन्स अप्रायझल काउंट करू शकतो. ठीक आहे. आता त्याच्यामध्ये बऱ्याच मेथड अशा आहेत की त्या रिलायबल आहेत, बऱ्याच मेथड अशा आहेत की त्या रिलायबल नाहीत, ज्याचे बेनिफिट खूप कमी आहेत, आणि काही काही मेथडचे बेनिफिट खूप चांगले आहेत. आणि इट इज वे टू इझी फॉर हँडलिंग ॲज अ ऑर्गनायझेशन कन्सर्न ॲज वेल ॲज एम्प्लॉय कन्सर्न. ओके, सो वी विल जस्ट सी details for each and every methods one by one. So before going to see that methods of the performance appraisal, just understand what are the importance and why important of this performance appraisal. Okay, performance appraisal म्हणजे काय आणि हा का महत्वाचा आहे आणि याचं महत्व काय आहे for any organization. And as per your concern, you can take this from your small scale business also. You can calculate your employees performance appraisal for your side. You can just use this performance appraisal for giving some incentive, giving some salary in improvement purpose, and identification of the good worker. You can just make one checklist. We will see in details that checklist method also. So first method is ranking method. What is mean by ranking? Ranking is simply nothing but to give the rank. Suppose we will take the example of the 10 students. So I will give just rank. So these students I will give rank number 1. So rank number 2. Like this we are going to just giving the ranking. Okay. And according to that ranking, I will say like that rank number 1 employee is a very good as compared to remaining 9 employee. Okay. So this is a very super method and easy method for doing the uh, our finding out the a better employee or poor employee. Like this way we can just divide the performance according to ranking wise. ओके, सो याच्यामध्ये कसं होत आहे, मी एक 4-5 पॅरामीटर घेतो की ज्याची क्वालिटी चांगली आहे, क्वांटिटी चांगली आहे, किंवा त्याचं वर्क चांगलं आहे, किंवा एखाद्या एम्प्लॉयची अटेंडन्स वाईज मी त्यांचं रँकिंग करतो. वी कॅन टेक द एक्झाम्पल ऑफ द आवर डिव्हिजन ऑल्सो. फॉर माय लेक्चर, out of 80 students, I will rank 1 to 80 students according to attendance wise. Suppose roll number 1 is having 95% attendance. Okay, so I will rank as a 1. Then roll number 2 is having 92% attendance, then I will rank as a 2. Like this way, I am doing ranking method
While doing this method, I am considering some following factors like wise attendance, then wise quality works, then punctuality. तो वेळेवरती येतो का कामाला, त्याची अटेंडन्स कशी आहे, त्याचं बिहेवियर कसं आहे, त्याची काम करण्याची पद्धत कशी आहे, रिस्पेक्ट देतो का, बोलण्याची कम्युनिकेशनची पद्धत कशी आहे. लाईक दिस वे आय विल मेक वन चार्ट अँड अकॉर्डिंग टू दॅट चार्ट आय विल गिव्ह रँकिंग टू दॅट एम्प्लॉय. ही सगळ्यात सोपी आणि खूप सुपर मेथड आहे कोणत्याही ऑर्गनायझेशन मध्ये एखादा परफॉर्मन्स अप्रायझल करायचं असेल तर. ठीक आहे. आता याचे बेनिफिट काय ह्या मेथडचे. अकॉर्डिंग टू आवर performance appraisal, it is a very easy method and reliable method for doing the any ranking for the any employee. Anyone want to say anything? I thought anyone has unmute mic. Okay, leave it. And what are the demerits of this method? आता याचे तोटे काय आहेत ह्या मेथडचे, की रेटर्स डू सम बायसनेस. याच्यामध्ये काय होतं, जो कोणी रेट करणार आहे, जो कोणी रँक देणार आहे, तो जर माणूस त्याच्या अंडर सपोज 10 लोक असतील, त्यातला 1-2 लोक ओळखीचे असतील, रिलेटिव्ह असतील, तर तो त्याला जास्त रेटिंग देणार ओळखीवरती. मग इथं बायसनेस होतो, म्हणजे इथं इक्वॅलिटी होत नाहीये रेटिंग करताना. हा एक त्याचा मेजर डिसएडव्हान्टेजेस आहे ह्या मेथडचा, ज्याच्यामध्ये जो कोणी रँकर आहे, रेटर आहे, रेट करणार आहे, तो काय करू शकतो, बायसनेस करू शकतो, दुजाभाव करू शकतो त्या एम्प्लॉईज मध्ये. सो दिस टाइप ऑफ द सम डिसएडव्हान्टेजेस also there. So rather than this disadvantages, overall this method is very popular and easy to do the performance appraisal. Okay, so this is first uh, ranking method. So second is paired comparison method. Name itself indicates paired, जोडी, comparison, दोघांमध्ये comparison. मग याच्यामध्ये काय होतं, in this method we are going to do some comparison with respect to each employee. मी काय करणार, सपोज माझ्या डिपार्टमेंट मध्ये A to E म्हणजे ABCDE हे एम्प्लॉय आहेत. ठीक आहे, 5 असतील. सो आय विल गोइंग टू कम्पेअर A employee with B first, then I will go for A employee with C, then A employee with D, then A employee with E. Like this way I will compare first employee with remaining other, then I will go for B employee. B employee compare with A, B employee compare with C, B, D, B, E. Like this way I will follow this method. And so already you might be know the formula n bracket n-1 divided by 2. ओके, आपण जर त्यावेळेस एखादं प्रोग्रेसिव्ह मेथड असतं, त्याच्यामध्ये नॅचरल नंबर्स घेतले आपण, ठीक आहे, आणि मला त्याच्यामध्ये सरासरी काढायचं असतं, तर आपण फॉर्म्युला वापरतो, काहीतरी प्रोग्रेसिव्ह असतं, n ब्रॅकेटमध्ये n-1 डिवाइड बाय 2. n इथे काय असतं, n नंबर ऑफ द एम्प्लॉईज. ओके, तर याच्यामध्ये मी हे फॉर्म्युला यूज करून ते कम्पॅरिझन काढू शकतो. आता याच्यामध्ये काय होतं, याच्यामध्ये परफॉर्मन्स कसा जज केला जातो, परफॉर्मन्स इज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कम्पॅरिझन. 5 लोकांमध्ये मी कम्पॅरिझन करत असताना याच्यामध्ये ABCDE याच्यामध्ये सपोज मला D हा एम्प्लॉय आहे, त्याचा परफॉर्मन्स मला थोडासा जास्त वाटला, तर मी त्याच्या परफॉर्मन्स वरून त्याला जज करून त्याच्या रँकिंग ठरवणार. ठीक आहे, त्याचा परफॉर्मन्स अप्रायझल राहिलेल्या 4 लोकांपेक्षा मी जास्त देणार. आता ऍक्च्युली हे प्रोसेस करतोय आपण कशाच्या बेसिसवरती, कम्पॅरिझनच्या बेसिसवरती. पण ही प्रोसेस कशी आहे, याचं डिसएडव्हान्टेजेस काय, ही प्रोसेस खूप लेंदी आहे. सपोज एका कंपनीमध्ये 10,000 एम्प्लॉय असेल, तर मला प्रत्येकाशी कंपेअर करायला ही प्रोसेस काय होते, लेंदी तयार होते. ठीक आहे, सो दिस प्रोसेस इज व्हेरी लेंदी. ओके, सो दिस प्रोसेस इज ऍक्च्युअली व्हेरी बिकम व्हेरी लेंदी. ओके, कारण की हे प्रत्येक कम्पॅरिझन एम्प्लॉयला करायला खूप लेंदी प्रोसेस आहे. अँड
साइड बाय साइड इट विल बी टाइम कन्झ्युमिंग, वेळ पण खूप लागतो. ठीक आहे. आणि याच्यामध्ये काय होतं, अगेन some kind of the favor will be matter. So basis of the comparison is not clear. कंपॅरिझन करताना पण मी तुझा भाव करू शकतो. ओके. सो याच्यामध्ये काय होते परत अजून याच्यामध्ये एक बायसनेस येतोय. सो दिस मेथड इज ऑल्सो इन्क्लूड सम बायसनेस other than this. This process is very lengthy. This process is very time consuming. ओके. याच्यामध्ये फक्त कंपॅरिझन आहे. थर्ड आहे ग्रेडिंग सिस्टम. A grading system name itself indicates some grade. Grade means we are providing some grade like A, A plus plus, A plus, B plus plus, B plus, C, C plus plus. Like this, we will decide some grading system, and according to that grading system, we are just segregating each and every employee that grading type. Okay. Suppose माझ्या कंपनीमध्ये 10 लोक आहेत. ओके. सॉरी, माझ्या डिपार्टमेंटमध्ये 10 लोक आहेत आणि मी त्या 10 लोकांना ग्रेड करून त्यांना एक टेबल मध्ये डिवाइड करतोय. लाईक वाईज सपोज in my department total 10 people are there. Okay. So in that 10, out of that 10, 2 people's employees are having a best performance. So I will give rank as A plus plus from that 2 peoples. Okay. Then second, out of that remaining 8 people, 2 people having a good performance. So I will mark as A plus. Like this way, I will just give other 2% as a on an average performance. Then I will mark as a B plus plus. Then remaining two like thick high performance. Likewise, I will mark as a B plus. This way, I will just make according to their performance. I will mark as a grade, and then I will just divide the table grade wise. So this is one of the method where we can easily identify the better performance, average performance, and poor performance. Okay. So this is third method of the doing any segregation of the good employee or poor employee. Then next, forced distribution method. Forced means काहीतरी external external things we are just applying to our employees. Okay. Forced distribution method. याच्यामध्ये आपण काय करतोय, एम्प्लॉई वरती आपण दबाव आणतोय की तुम्ही याच्यातलं काहीतरी चूज करा. आपण त्यांना ऑप्शन देत नाही. त्यांचा ऑर्गनायझेशन कडून मॅनेजर कडून असे ठराविकच ऑप्शन जे आपण तयार केले तेच त्यांच्या समोर मांडतो आणि सांगतो याच्यातलं काहीतरी चूज करा. ठीक आहे. याच्यामध्ये काय होतं की आपण डिस्ट्रीब्युशन करताना त्यांचं जे काही रेटिंग करताना आपण एक स्केल ठेवतो. सपोज एक्झाम्पल स्केल 1 2 3 4 5. आपण ज्यावेळेस तुम्हाला माहित असेल आपण फीडबॅक घेतो तुमचा, त्यावेळेस आपण ऑनलाईन फीडबॅक घेताना 5 पॉईंट ठेवतो. 1 2 3 4 5. 1 म्हणजे व्हेरी पुअर, 5 म्हणजे व्हेरी एक्सलंट म्हणजे गुड, आउटस्टँडिंग. Like this way, 4 very good, then average, okay, medium level. Like this way, we will just give some scaling like from point 1 2 3 4 5. आणि याच्यामध्ये काय करतो आपण नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. आता तुम्हाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन कर्व माहित असेल, बेल शेप कर्व. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये काय होतं, असा कर्व स्टार्ट होतो सुरुवातीला. सपोज वाय ऍक्सिस आणि एक्स ऍक्सिस असं एक ऍक्सिस आहे. 0 पॉईंट पासून मी कर्व चालू करतोय, एकदम वरती पीकला जातो आणि परत तो कर्व आहे असा खाली येतो. तुम्ही बघितलं असेल न्यूमेरिकल मेथड्स मध्ये किंवा मॅथ्स मध्ये बेल शेप कर्व म्हणजे वरती जातो आणि परत खाली येतो. ठीक आहे. आणि ह्याच्यामध्ये मी काय करतो, जो एकदम परत खाली आला होता साईडला तो एकदम आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स. ठीक आहे. त्याच्या थोडं अलीकड ऍव्हरेज, अबोव्ह ऍव्हरेज आणि बरोबर सेंटरला मध्य लाईन असते. एकदम पिकला जो ग्राफ टच झालेला असतो तो एकदम ऍव्हरेज, बिलो ऍव्हरेज परत साईडला खाली, आणि एकदम पूर्ण म्हणजे सुरुवातीचा 0 बसला. ठीक आहे. तर ह्या शेप मधून मी त्यांना मार्क करेन की मला सपोज 10% लोक आउटस्टँडिंग मध्ये पाहिजे, तर मी त्यांचा परफॉर्मन्स काय करणार, मी स्वतःहून मॅन्युअली मी असे क्वेश्चनरी तयार करणार की 2 ऑप्शन देणार. ह्याच्यातला तुला एकतर फेवरेबल अँड नॉन फेवरेबल. आता याच्यामध्ये फेवरेबल आणि नॉन फेवरेबल म्हणजे काय, की मी असं टाकणार क्वेश्चन की
तुमचा मॅनेजर, तुमचा सब कोऑर्डिनेट तुम्हाला व्यवस्थित इन्स्ट्रक्शन देतो का? येस आणि नो असे दोनच ऑप्शन असतात. येस म्हटला तर ते, सपोज मी मॅनेजर आहे आणि मीच माझ्या एम्प्लॉयला तो क्वेश्चन दिला, येस म्हटला तो तर माझ्या फेवरेबल मध्ये, तो तुम्ही त्याला जास्त काय त्रास देणार नाही. जर तो नो म्हटला तर मी म्हटणार की ठीक आहे, माझे तुला इन्स्ट्रक्शन चांगले वाटत नाहीत, बघतो मी तुला परत. ठीक आहे, लाईक दिस वे आय विल जस्ट क्रिएट अ क्वेश्चनरी with favorable and non-favorable category and I will just decide the performance of that employee. म्हणजे हे कसं आहे, बळजबरी जबरदस्ती होती त्या एम्प्लॉय वरती. क्वेश्चनरी पण हेच तयार करतात त्यांच्या फेवरेबलचे, नॉन फेवरेबलचे, आणि आम्ही आन्सर कुठलंही दिलं तरी त्याचा इफेक्ट आमच्या परफॉर्मन्स अप्रायझेबल पडतो. तर हे अशा प्रकारचे मेथड्स आहेत परफॉर्मन्स अप्रायझल कॅल्क्युलेट करायचे. ठीक आहे, नेक्स्ट आहे तो चेकलिस्ट मेथड. Checklist indicates that we have to just tick mark, do correct or not correct. Like this way we will make some checklist, we have to just click on the in that checklist yes or no, simple question. ओके, आता ह्याच्यामध्ये काय आहे, आता वेगवेगळ्या प्रकारचे लिस्ट बनवणार आपण. त्याच्यामध्ये सपोज मी एक पॉइंट ठेवले, पंक्च्युअलिटी, कम्युनिकेशन, सेल्फ मोटिवेट, then working nature. Okay, like this way I will make one list, and in front of that list I will make as a two column. In that first, yes, second, no. Okay, वहा person employee punctual आहे का? If yes, then I will mark as in that column in front of the punctuality yes. If no, then I will mark as a tick mark in front of that punctuality in no column. Like this way I will just mark each and every employee with this divided parameters, and then in the last I will just count that uh, checklist. If yes is more than no, then I will mark as a the better performance of that employee. If not, then I will mark as a poor performance. Like this way I will just do this same procedure for all the employees, and at the end of the all the analysis I will just give five employee category, like outstanding employee, good employee, average employee, and poor employee. Like this, I will find out the each and every employee performance appraisal. So it is easy to administration concern. हे खूप सोपी पद्धत आहे ऑर्गनायझेशनच्या साइड कडून. ठीक आहे, आपल्या बाजूने आहे का एम्प्लॉयच्या? नाही. इट रिक्वायर्स लिमिटेड ट्रेनिंग फॉर डुईंग दिस मेथड. ही स्टँडर्डायझेशन आहे मेथड, आणि याच्यामध्ये परत याचा एक डिसएडव्हान्टेजेस काय आहे, त्याच्यामध्ये बायसनेस पण येऊ शकतो. कोणाचा? जो कोणी हे मेथड ऑपरेट करतोय, चेकलिस्ट करतोय, सपोज इथं मॅनेजर असेल, सपोज इथं सुपरवायझर असेल, तो काय करू शकतो, दुजाभाव करू शकतो. ओके, आपल्या मित्रांमध्ये आपण कसं करतो की आपले जे जवळचे मित्र त्यांना आपण एक सब कॉर्नर देतो, आणि जो आपला मित्र त्याच्याबद्दल आपण असं बायसनेस करू शकतो. ठीक आहे, हा माझा मित्र नाही, मीची काही काळजी करणार नाही, जो माझा मित्र आहे जवळचा मी त्याला एक सब कॉर्नर देणार आणि त्याच्याबद्दल मी चांगला करून ठेवतो. हा एक बायसनेस येऊ शकतो चेकलिस्ट मध्ये. ठीक आहे, so according to different parameters whatever that organization decided, that parameters you check like you can just carry forward. So this is the fifth method to do the performance appraisal. AC method. तर ते बंद कशी करायची आणि याच्यामध्ये काय होतं, दिस मेथड डिस्क्राइब्स इन ब्रॉड कॅटेगरीज. त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या कॅटेगरी असतात, त्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या टाईप वरती डिवाइड करून आपण मेथड रन करतो, की ओव्हरऑल इम्प्रेशन ऑफ दॅट एम्प्लॉय इन ऑर्गनायझेशन और कंपनी. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. प्रमोटेबिलिटी, हा एम्प्लॉय, हा कॅन्डिडेट प्रमोट करण्यासारखा आहे का, त्याला प्रमोशन देण्यासारखा आहे का, तो इलिजिबल आहे का. स्ट्रेंथ अँड विकनेसेस, त्या एम्प्लॉयचे स्ट्रेंथ किती आहेत, काय आहेत, कशावर डिपेंड आहेत, विकनेस काय आहेत. ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट रिक्वायरमेंट,
ह्या एम्प्लॉयला ट्रेनिंगची अँड डेव्हलपमेंटची गरज आहे का तो ऑलरेडी स्किलफुल आहे 100%, 90%, 95%. ओके. आणि हे सगळे करत असताना हे सगळे पॅरामीटर, जसं की मी म्हटलं की दिस मेथड इज जस्ट डिस्क्राईब इन ब्रॉड कॅटेगरीज. मी जेवढे पॉइंट सांगितले जसं की ओव्हरऑल इम्प्रेशन, प्रोमेटेबिलिटी, स्ट्रेंथ, विकनेस, ट्रेनिंग, डेव्हलपमेंट, हे जसे पॉइंट आहेत तसेच अजून खूप सारे पॉइंट असतील. तुम्ही त्या एसे म्हणजे त्या एम्प्लॉयला एक एसे लिहायला लावायचा, म्हणजे त्याच्या स्वतःबद्दल आपण म्हणतो ना इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ like this way. In this method, free essay method, we are going to give one simple writing to that each and every employee regarding himself or herself only. त्याच्याबद्दलच त्यांना लिहायला लावायचं एका पेजवरती आणि ते पेज परत कलेक्ट करायचं. फक्त लिहायला सांगताना आपण त्यांना हे पॅरामीटर सांगायचे की ह्या गोष्टीबद्दल तुम्ही लिहा. तुमचा परफॉर्मन्स, तुमचं प्रॉमिटेबिलिटी, स्ट्रेंथ, तुमचे विकनेस, ट्रेनिंगची गरज, डेव्हलपमेंट. Like this way, we are going to just provide the some parameters and we are just asking him or her for writing one essay regarding himself or herself only. ओके. आता ह्या मेथडचा मग ह्याचा ह्याचा फायदा काय होतो आपल्याला, की आपल्याला इच अँड एव्हरी एम्प्लॉय वी विल गेट अ गुड इन्फॉर्मेशन. ह्याच्यामुळे काय होते, आपल्याला सगळ्या एम्प्लॉयची माहिती मिळते इन डिटेल्स. We will just receive all information regarding the each and every employee. Okay, that is the first benefit. Then second thing, we will come to know each and every employee writing skill. आपल्याला ह्याच्यामुळं प्रत्येकाचं रायटिंग स्किल बघायला मिळेल, कोणाचं चांगलं आहे, कोणाचं खराब आहे, कोणाचं ॲव्हरेज आहे. सो वी विल कम टू नो टू रायटिंग स्किल इन्फॉर्मेशन. ओके. आता डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत ह्या मेथडचे. ही मेथड खूप लेंदी आहे आणि टाइम कन्झ्युमिंग आहे. ठीक आहे. मी सांगणार त्यांना लिहायला, पॉइंट देणार, ती लिहून परत आणणार, मी ते कलेक्शन करणार, रीड करणार, त्याच्यावरून मी आउटपुट ठेवणार, मग परफॉर्मन्स काढणार. सो दिस मेथड इज व्हेरी लेंदी अँड व्हेरी टाइम कन्झ्युमिंग. सिम्पल. ओके. सो basically this will be give just we some information, corrective information regarding each employee, good information, and second is we come to know the writing skill of the each and every employee. So this is the sixth method of this performance appraisal. Next is and last is graphic scale method. Okay. So name itself indicates some graphics, means you are just thinking about the some images in terms of the some we can call it as a graphy, like that GIF. So in terms of that, any graphical representation, we are going to show the performance of the एम्प्लॉईज. म्हणजे आतापर्यंत आपण काय बघितलं, रँकिंग मध्ये काय बघितलं, नंबर न बघितलं. कम्पॅरिझन मध्ये काय बघितलं, की एकमेकाचं कम्पॅरिझन करायचं वेगवेगळ्या पॅरामीटर मध्ये. ग्रेडिंग मध्ये आपण ग्रेड देत गेलो, ABCD लाईक दिस वे. ओके. सो फोर्स डिस्ट्रीब्युशन मध्ये काय केलं आपण, की ऑर्गनायझेशन कडून किंवा मॅनेजर कडूनच एक क्वेश्चनरी तयार होईल, त्याच्यामध्येच ऑप्शन आपण निवडायचे, आपल्याला चॉईस नसणार आहे. चेकलिस्ट मध्ये ऑलरेडी एक पॅरामीटरची लिस्ट असते, तिथं फक्त येस किंवा नो मध्ये टिक करायचं. फ्री एसे मध्ये फक्त तुम्हाला जे काही सांगतील त्या पॉईंटवर तुम्ही लिहून द्यायचं. ग्राफिक स्केल मध्ये काय करणार आपण, एक ग्राफिकल पॉइंट नुसार, म्हणजे सपोज एखादं एम्प्लॉय घेतला तर त्याच्यावरती आपण सांगू शकतो की बाबा हा त्याचं नेचर कसं आहे, तर ग्राफिकल नेचर मध्ये आपण स्केल द्यायचं. ठीक आहे. आणि त्या ग्राफिकल नेचर स्किल मध्ये फक्त तुम्ही त्या व्हॅल्यू पुट करत जायचं. म्हणजे एका पाय चार्ट मध्ये वी कॅन टेक द एक्झाम्पल ऑफ द वन बार चार्ट, पाय चार्ट और एनी अदर चार्ट. वी कॅन जस्ट एक्सप्रेस द परफॉर्मन्स ऑफ दॅट एम्प्लॉय. म्हणजे आता सपोज मी पाय चार्ट घेतला, पाय चार्ट म्हणजे कसा सर्क्युलर वे. आता याच्यामध्ये सपोज माझ्या इथं 10 एम्प्लॉय आहेत किंवा जे काय असेल ते 50-100, त्याच्यामधला मी पहिल्या एम्प्लॉयचा मला परफॉर्मन्स काढायचा आहे. तर मी एका एम्प्लॉयसाठी एक पाय चार्ट घेतला आणि त्याच्यामध्ये मी 10 पॅरामीटर डिवाइड केले. मग त्या 10 पॅरामीटरला मी रेटिंग दिलं. ऑलरेडी माझं रेटिंग असतं माझ्याकडे. मग मी त्यांच्या 10 पॅरामीटरच्या रेटिंग नुसार तो पाय चार्ट करणार. सपोज मी प्रत्येक पॅरामीटरला 10% वेटेज दिलं, म्हणजे टोटल किती झालं 100%. ठीक आहे. तर तो 100% मी त्या पाय चार्ट मध्ये कसं बघतोय, डिवाइड करतोय. सपोज त्या पहिल्या पॅरामीटरला त्या एम्प्लॉयला 10 पैकी 8%
मी रेटिंग दिलं तर मग त्या पहिल्या ह्याला 8, दुसऱ्याला 10, तिसऱ्याला 9 असं रेटिंग करून त्या पाय चार्ट मध्ये ग्राफिकल स्केल मध्ये डिस्प्ले होतं. हे असं ग्राफिकल फक्त व्हिज्युअलायझेशन मला कळू शकतं की तो एम्प्लॉय कोणत्या पॉइंटला आपल्याला जास्त रेटिंग मिळालं त्याला, आणि त्याच्यानुसार मी त्याला परफॉर्मन्स अप्राइज मध्ये त्याचा परफॉर्मन्स मी वाढवू किंवा कमी करू शकतो. तर हे फक्त व्हिज्युअलायझेशन, मला कुठलीही बाकीची कॅल्क्युलेशन करावी लागत नाहीत. म्हणून ग्राफिकल स्केल याचा बेनिफिट काय आहे, हा टाइम कन्झ्युमिंग नाहीये, कमी वेळेमध्ये होतो. आणि याचं कसं आहे, डायरेक्ट व्हिज्युअलायझेशन, व्हिज्युअल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे. तुम्ही बघितले तर तुम्हाला कळू शकतं की कोणता एम्प्लॉय किती बेटर परफॉर्मन्स आहे किंवा किती पुअर परफॉर्मन्स आहे. सो ह्याचा बेनिफिट हा एक आहे. So this is regarding this methods of performance appraisal. So today we have learned about the a very important point, that is the methods of the performance appraisal. एखाद्या एम्प्लॉयचा, एखाद्या कस्टमरचा, एखाद्या स्टुडंटचा, असं we can take the example of the any candidates. So it is a depend upon how we are going to make or how we are going to calculate the परफॉर्मन्स अप्रायझल. ठीक आहे. मग ते तुम्ही कसं करू शकता, तर ह्या पद्धतीने करू शकता, जे ऑलरेडी आपण डिस्कस केलं. 7 पद्धती आहेत: रँकिंग, पेअर्ड कंपॅरिझन, ग्रेडिंग, फोर्स डिस्ट्रीब्युशन, चेकलिस्ट, फ्री एसे अँड ग्राफिक स्केल. ठीक आहे. ह्या एक स्टँडर्ड म्हणा किंवा तुम्ही एक इंडस्ट्रीने दिलेला एक मेथड्स आहेत. मग याच्यामध्ये तुम्ही कोणतीही एक मेथड फॉलो करू शकता ऍज पर युअर कन्सर्न. जसं की सपोज कोणाला तरी फक्त सोपी पद्धत हवे, ज्याच्यामध्ये जास्त कॉम्प्लिकेशन नको आहेत, ते रँकिंग मेथडला जातात. डायरेक्ट त्याच्या एक ठराविक पॅरामीटरवरती रँक करतात आणि त्यांना परफॉर्मन्स अप्रायझल म्हणजे काय, त्यांना वर्षाअखेर किंवा नवीन वर्ष चालू होतं फायनान्शियल इयर, म्हणजे मार्च असेल, आफ्टर मार्च नसेल तर जुलै मंथ मध्ये त्यांना त्यांचा पेमेंट मध्ये इन्क्रीमेंट देतात ऍज अ स्केल इम्प्रुव्हमेंट, किंवा त्यांना इन्सेंटिव्ह देतात की परफॉर्मन्स चांगला आहे. लाईक दिस वे दे विल प्रोव्हाइड सम बेनिफिट्स ऑफ दॅट एम्प्लॉय. ते त्यांची जबाबदारी आहे, ते त्यांना त्यांची मेथड्स आहेत, कंपनीच्या वेगवेगळ्या मेथडच्या वेगवेगळ्या पॉलिसी असतात, त्यानुसार ते त्यांना ते देतील गोष्टी. तर त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या कंपनी ह्या पद्धती यूज करतात. ठीक आहे. सो टुडे वी हॅव लर्न अबाउट द मेथड्स. सो समजून घ्या की परफॉर्मन्स अप्रायझल म्हणजे काय. परफॉर्मन्स हा वेगळा भाग आहे, परफॉर्मन्स अप्रायझल हा वेगळी गोष्ट आहे. परफॉर्मन्स म्हणजे फक्त आपण त्या व्यक्तीचा, त्या कॅन्डिडेटचा परफॉर्मन्स कसा कॅल्क्युलेट करतो हे तुमच्या पॅरामीटरवरती ठरलेलं असतो. आणि परफॉर्मन्स अप्रायझल म्हणजे काय, की त्या व्यक्तीने त्या कामासाठी किंवा त्यांच्या कंपनीसाठी जे काही वर्षभरासाठी काम केलेलं आहे किंवा महिन्याचा, 6 महिन्याचा अप्रायझल, त्या ड्युरेशन साठी केलेल्या कामाचा त्याला भेटलेला बेनिफिट किंवा त्याला मिळालं त्याचं आउटपुट, ते म्हणजे त्याचा परफॉर्मन्स अप्रायझल. मग त्याच्यासाठी आपण त्याची लिमिटेशन बघितली काय काय असतात, त्याची ऑब्जेक्टिव्ह बघितले जे काय ऑर्गनायझेशन कडून सेट केलेले असतात. ठीक आहे. आणि त्याच्यासाठी जो काय फ्लोचार्ट असतो, जो आपण बघितला की त्याचं इनपुट आणि आउटपुट आणि त्याच्या मध्ये झालेलं जे काय ऍक्च्युअली वर्किंग, कोणत्याही गोष्टीसाठी 3 गोष्टी खूप मॅटर करतात. एखादं काम करायचं असेल त्याच्यासाठी लागणारं इनपुट, त्याच्यासाठी लागणारं त्याचं प्रोसिजर, आणि ते आपल्याला मिळालेलं त्याचं आउटपुट. आउटपुट इज नथिंग बट युअर इनिशियल ऑब्जेक्टिव्ह. म्हणजे जे काय तुम्ही सुरुवातीला काम करायच्या आधी म्हणता की माझं असं असं हे काम करायचं आहे, हे तुमचं इनिशियल ऑब्जेक्टिव्हच आहे, तुमचं इनिशियल एमच आहे. ते एम अचीव्ह करण्यासाठी आपण त्याच्यासाठी एक फ्लोचार्ट, एक प्रोसेस मनामध्ये तयार करतो. एक मनामध्ये आपण एक प्रोसेस तयार करतो की आपण असं असं करू, असं असं केल्यानंतर आपल्याला असं दिवस मिळेल, मग हे माझं काम पूर्ण होईल. मग त्याच्यासाठी हा असणारा तुमचा फ्लोचार्ट आहे. त्याच्यासाठी आपण देतो इथं इनपुट्स. इन फॉर दॅट इनपुट्स वी आर गोइंग टू गिव्ह सम actual procedure, we are doing some actual work, and from that work we will get some outputs. We are matching that outputs to our objectives. Okay. Once you get that 100% achievement from that our output, so we will go further. Then again same procedure. If not, then we will go for some action, corrective action. Which part is missing, which part is going to wrong, that part we will capture, and that we will take the some corrective action, and then we will again go for the same procedure. Okay. So that is a very very important, we can call it as a flow chart for each and every your work or daily routine also.
आपण हे पण बघा, we can take example of our daily life also. So after once you will wake at early morning, so we will some decide so daily plan. म्हणजे माझा आज दिवसाचा प्लॅन काय आहे, मी एक इनिशियली माझ्या एक ऑब्जेक्टिव्ह माझ्या डोक्यामध्ये मी सकाळी सेट करून ठेवला असेल सपोज, आणि त्याच्या प्लॅनवरती मी कसं रिॲक्ट होतोय हे तुम्ही संध्याकाळी जर तुमचं अनालिसिस, वी कॅन कॉल जस्ट डेली अनालिसिस ॲट द एंड ऑफ द डे, we can just take small survey and we can just synthesize. Okay, so whatever I have set initial objective at early morning, if I achieved, then it is a very just we can call as excellent. If not, what is the drawback, what are the some mistakes we have, or what are the lacunas in your daily routines, daily work. So first of all, we have to find out that lacuna, we have to take some corrective action, and we will just apply this corrective action in next day. म्हणजे मी पुढच्या दिवशी असा प्रयत्न करेन की मी जे काही ऑब्जेक्टिव्ह सेट केले होते मॉर्निंगला, ते मी संध्याकाळीपर्यंत अचीव करेन 100%. सो लाईक दिस वे वी कॅन जस्ट अप्लाय दिस थेअरी इन अवर डेली रुटीन, इन अवर कंपनी, ऑर्गनायझेशन. ओके, हे सगळीकडेच असं असतं. तुम्ही कुठे जॉबला गेला तरी सकाळी तुम्हाला टार्गेट दिलं जातं, ते तुम्हाला संध्याकाळी पूर्ण करायचं असतं. मग त्याच्यासाठी तुम्ही कोणत्याही पद्धती अप्लाय करा. दॅट इज युअर ओन मेथड. ओके, so this type of the, so we have started the last point in the second chapter, staffing. So in that staffing we have already seen how to select the best suitable person for that suitable post, and for that we have seen some parameters. ओके, त्याच्यासाठी हे महत्वाचं जे आता समजून सांगितलं की ह्याचा उपयोग काय, ह्या चार्टचा, फ्लो चार्टचा, त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह. आता हे फक्त मी परफॉर्मन्स अप्रायझलच बोलत नाही, मी इन जनरल ऑल बोलतोय. प्रत्येक गोष्टीला ऑब्जेक्टिव्ह असेल तरच ती गोष्ट आपण पुढे करायला जातो, आणि त्याला काहीतरी कारण असतं. ठीक आहे, त्याची लिमिटेशन पण असतात, त्याचे फायदे पण असतात. ठीक आहे, आणि त्याच्या पद्धती असतात ज्या आपण आज बघितल्या. मग त्याच्यातील तुम्ही कोणतीही पद्धत यूज करू शकता जे तुम्हाला सुटेबल आहे तसं. इथं कुठलंही रिस्ट्रिक्शन नाही, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर यूज दिस पर्टिक्युलर मेथड ओनली. ओके, ऍज पर युअर कन्सर्न यू कॅन यूज एनी टाइप ऑफ द मेथड फॉर युअर work. Okay, so we have seen today's very important point as a methods for performance appraisal. So for today's lecture, I thought this is sufficient. So we will stop here. So I request all of you now you can just leave the meeting.